ارمان نکالوں پروان چڑھا لوں، ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ارمان نکالوں، پھل بھر چھینکا کھائے ہوئے سوتے ہو زمیں پر، پھل بھر چھینکا کھائے ہوئے سوتے ہو زمیں پر، اے لال کلیجے کو میں کس طرح سنبھالوں، ارمان نکالوں پروان چڑھا لوں، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، شاید یوں ہی تھم جائے لہو زخم جگر کا، اٹھو علی اکبر میں کلیجے سے لگا لوں، ارمان نکالوں، اے لال تیرے بیاہ کی زینب کو ہوس تھی، اے لال تیرے بیاہ کی زینب کو ہوس تھی، ان خون بھرے ہاتھوں میں مہندی تو لگا لوں، ارمان نکالوں پروان چڑھا لوں، یوں گھر سے میرے لال کو لے جائیے نا حضرت، یوں گھر سے میرے لال کو لے جائیے نا حضرت، سایہ کرے آنچل کا میں بہنوں کو بلا لوں، ارمان نکالوں پروان چڑھا لوں، اتنا بھی نہ سوچے کہ کلیجہ ہے یہ ماں کا، اتنا بھی نہ سوچے کہ کلیجہ ہے یہ ماں کا، غربت میں دیا داغ جوانی کا بلا لوں، ارمان نکالوں، ٹھہراؤ جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہ جائے،
ٹھہرا او جنازہ مجھے حسرت تو نہ رہ جائے، ارمان بھرے لال کا ارمان نکالوں، ارمان نکالوں، پروان چڑھا لوں۔ ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں، ارمان نکالوں۔ صلوات بر محمد۔ پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا، سفر جہاں سے کرنا جوان بیٹے کا، غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا، ستم ہے جسے گزرنا، ستم ہے جسے گزرنا جوان بیٹے کا، شباب تھا کہ شہ مشرقین سے چھوٹے، محب و پیٹو کے اکبر، محب و پیٹو کے اکبر حسین، خدا پدر کو نہ دکھلائے مرگ رات جان، کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں، ادھر تو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ، لہو ادھر ہوا چشمے، لہو ادھر ہوا چشمے امام، تڑپ کے جانب گردو نگاہ کی شینے، زمین ہل گئی ایک، زمین ہل گئی ایک ایسی کی پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر، میرے جوان میرے محروم میرے شہید پسر، میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر، قریب ہو کئی میدان سے یا پدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے، خبر نہیں مجھے دن کرا، کدھر گئے میرے گل پہرہن علی اکبر، میرے خلیق میرے کم سخن علی اکبر، جوان مرگ غریب الوطن علی اکبر، اجاڑ کر گئے میرا چمن، بلا کے گھر سے یہاں عشقیاں نے لوٹ لیا، دعائی ہے کہ مجھے کربلا پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے،
نہیں بتانے کے لاشائے نابکار مجھے تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے صدا سنا دے میں صدا سنا دے میں صدقے پیرے گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے کلیجہ منہ سے کوئی دم میں کلیجہ منہ سے کوئی دم میں پکاری دیوری سے بانو پسر ملا کے نہیں بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں ستم کے ابر میں میرا خمر ملا کے نہیں علی کے لال علی کے لال والی کا شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو تمہیں سے لوں گی میں تمہیں سے لوں گی میں اپنے مراد صدا یہ سنتے ہی سلطان بحر و بر دوڑے یہ درد دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پر مانند شیر نر دوڑے کبھی ادھر گئے روتے کبھی لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی زمین پہ خون میں غلطہ زمین پہ خون میں غلطہ پسا عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی عطس سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان دیکھی خمار سے چہرے پر زردی لبوں پہ گیان دیکھی کلیجہ پڑ گیا سینے میں جا پیدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھتے تھے اور گھر اجڑتا تھا آپ لوگ تھوڑا ادھر آ جائیں پلیز ادھر سامنے آ جائیں ذرا پلیز ادھر تھوڑا قریب آ جائیے آپ لوگ آج انشاءاللہ مجلس کے بعد یہ ریگولر مجلس کے بعد 11 بجے انشاءاللہ شب داری شروع ہوگی شب نوحہ خوانی جس میں پہلے بچے پڑھیں گے اس کے بعد پھر بڑے بزرگ پڑھیں گے اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی جو ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب آ رہے ہیں وہ اپنا کلام پڑھیں گے انشاءاللہ 12 سوا 12 کے بعد اور ڈاکٹر ریحان اعظمی کے بعد علامہ فاضل موسوی صاحب کا بیان تقریر ہوگی اور اس کے بعد علامہ سخاوت صاحب کی تقریر بھی ہوگی اس کے بعد ماتمی دستے ماتم کروائیں گے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا بریک لے لیں مجلس کے بعد اور 11 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ بیچ میں ریفریشمنٹس ہوں گی چائے وغیرہ ہوگی اس کے بعد پھر پروگرام کے اختتام پہ نیاز کا انتظام بھی ہوگا آپ لوگوں سے ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم محمد حسین دھیرانی مرحومہ سکینہ لال جی مرحوم غلام عباس لال جی مرحوم شوکت دھیرانی مرحوم یوسف کریم اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ
درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات. قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، مؤمنین و مومنات، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں 1434 ہجری کے عشرہ زینبیہ کی آج چوتھی مجلس عزا ہے اور ہم مسلسل ولایت علی کے عنوان پر گفتگو کا شرف حاصل کر رہے. خطبے کے اقتباسات شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ آج سماعت کر لیجئے. اللہ نے جو ٹائٹلز دیے انبیاء کو یا اوصیاء کو، ائمہ اطہار کو، وہ بڑے جچے تلے انداز میں دیے گئے. مثلا 1,24,000 انبیاء میں ہر نبی اللہ کا ولی ہے، مگر آدم کو صفی اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. نوح کو نجی اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. ذبیح اللہ اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. آدم کے بیٹے کو ہیبت اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. موسیٰ کو کلیم اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. عیسیٰ کو روح اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. آخری نبی کو بھی حبیب اللہ کہا، ولی اللہ نہ کہا. ولی اللہ کہا تو صرف مولا کائنات کو. اب ذرا اقتباسات خطبہ غدیر کو آج شروع کرتے ہیں. بیچ میں گفتگو انشاءاللہ انٹرپریٹیشن میں آتی رہے گی. میں اس کا وہ پورشن شروع کر رہا ہوں جہاں سے حضور نے توحید کے بعد
اظہار توحید کے بعد اس آیت کے ضمن میں ارشادات شروع کیے جو ولایت علی سے متعلق اقتباسات ہیں. ان اقتباسات میں پہلا اقتباس آج میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اشہد لہو بالربوبیت. خطبے کے بعد فرمایا قبل اس کے کہ میں اپنے بھائی علی کی تعریف کروں میں اس پر اللہ کی ربوبیت کو گواہ بناتا ہوں. لیجئے مسئلہ اور حل ہو گیا. تو پتہ چلا مولا علی کی ولایت کے اقرار سے پہلے ربوبیت کی گواہی ہے. اللہ خالق بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے, اللہ رازق بھی ہے. یہ ربوبیت کا لفظ کیوں رکھا گیا؟ خاص طور پہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی ربوبیت کی قبل اس کے کہ میں اپنے بھائی علی کے فضائل کو شروع کروں, ولایت کا اعلان کروں, ولایت کی آیت سمجھاؤں. یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کی ولایت کو مانتا وہی ہے جو اللہ کو رب مانتا ہو. مولا سلامت رکھیں. اب جو رب اللہ کو نہیں مانتا اس سے آپ کیا ولایت علی منوائیں گے؟ اس لیے کہ غذا پاک ہوگی تو ولایت اترے گی نا, اور غذا تب پاک ہوگی جب رب اللہ ہو, فرعون جیسا رب نہ ہو. اب یہ شروع ہو رہی ہے انٹرپریٹیشن. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی ربوبیت کی, اللہ کی ربوبیت کو گواہ بناتا ہوں. شہادت پہلے پڑھ رہا ہوں ربوبیت خدا کی, اور اب کہہ رہا ہوں اس کو, خدا کو, رب کو, ربوبیت کو گواہ بنا کر میں یہ کہہ رہا ہوں ان اودیا ما اوحا الیہ. میں نے یہ طے کیا کہ پہنچا دوں وہ جو اللہ نے مجھ پر وحی کے طور پر بھیجا ہے, حذرن, اس خوف کے باعث, اس خطرے کے باعث, اس حذر کے باعث کہ اللہ افعلا, اگر میں آج یہ تبلیغ نہ کروں ولایت علی کی پبلک کے اس مجمع میں, فتح اللہ بی قارعاتن لا يدفعها انی احد وان جلت حیلتو لا الہ الا ہو. میں اس خوف کے باعث, میں اس خطرے کے باعث, میں اس ڈر کے باعث, میں اس حذر کے باعث, میں اس فیئر کی وجہ سے پہنچا رہا ہوں علی کی ولایت کا اعلان کہ اگر میں نہ پہنچاؤں تو کہیں مجھ تک اللہ کا عذاب نہ آ جائے. لیجئے یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میرے حبیب, اے میرے طیب و طاہر, میں نے اس لیے قرآن تھوڑی بھیجا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وہ اللہ جو قرآن صامت کی بابت نبی سے کہتا ہے مشقت میں نہیں ڈالوں گا, قرآن ناطق کی ولایت کے لیے کہتا ہے مشقت میں ڈالوں گا. سمجھے خدا رہا.
ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. یہ تو کہیں نہیں کہا نا کہ قرآن نہ پڑھو تو عذاب ہو جائے گا, قرآن نہ پڑھو تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا, یہ تو کہیں نہیں کہا, بلکہ کہا قرآن کم پڑھو, اس لیے کہ زیادہ پڑھنے سے آپ کے پاؤں میں ورم آ رہے ہیں, آپ کی زبان سوکھ رہی ہے. اب سمجھ میں آئی بات. نبی سے کی بھی کہا کہ قرآن کم پڑھو, مگر علی کی ولایت کے بارے میں کہا زیادہ بیان کرو. لیجئے کچھ ملاحظہ فرمائے نا, یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ قرآن کم پڑھیں. یہ غلط فہمی نہ ہو جائے چوتھی تقریر میں کہ کیسے قرآن ہی نہ پڑھیں. ہم نے تو زیادہ پڑھنا ہے. نبی اتنا زیادہ پڑھتے تھے کہ آپ سے کہا کم پڑھیں. مجھے عصمت نبی کی قسم, ولایت علی کی قسم, 63 سالہ زندگی میں, 23 سالہ پریکٹیکلی زندگی میں ایک ضعیف سے ضعیف کوئی حدیث قدسی یا قرآن کی آیت مستحکم لے آئیے جو ضعیف سورس کے اعتبار سے حدیث قدسی ہو, وہ لے آئیے کہ نبی کو اللہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ علی کے فضائل کم پڑھیں, قرآن کا کہا زیادہ نہ پڑھو, علی کے فضائل تم پہ بھی واجب ہے, بار بار پڑھو, ہر بار پڑھو, کثرت کے ساتھ پڑھو. میں حضور فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں, کبھی زندگی میں نہ ڈرنے والا جو کسی سے کبھی نہ ڈرا, وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنے میں تاخیر نہ کروں, کہیں عذاب نہ آ جائے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں علی کی ولایت کس درجے پہ ہے کہ کہیں عذاب نہ ہو. اب ایک بات ہم نے سمجھ لی اس خطبے کے پہلے اقتباس سے کہ اگر عذاب الہی سے بچنا ہے تو پھر ولایت علی کا حصار باندھیے. اللہ اکبر. دیکھیے یہاں پر قاریان قرآن بیٹھے ہیں, نمازی بیٹھے ہیں, حاجی بیٹھے ہیں, زکات دینے والے بیٹھے ہیں, خمس دینے والے بیٹھے ہیں, حافظ قرآن بیٹھے ہیں, صدقہ و خیرات والے بیٹھے ہیں, ہمسائے کا احترام کرنے والے بیٹھے ہیں, والدین کا احترام کرنے والے بیٹھے ہیں, اہل خیر موجود ہیں, معتمر عمرہ کرنے والے موجود ہیں, معتکف اعتکاف کرنے والے موجود ہیں, طواف کرنے والے موجود ہیں, سعی کرنے والے موجود ہیں, عرفات والے موجود ہیں, مشر والے موجود ہیں, منا والے موجود ہیں, رضائے خدا والے موجود ہیں, رضائے رسول والے موجود ہیں, مگر عذاب نہ آنے کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی ہے تو ولایت علی سے. قاریہ جا کے دیکھیے گا, قاریہ کی جو تشریح لکھی سب نے یہی لکھی کہ وہ سخت عذاب نہ کہیں آ جائے. لا يدفعها انی احد وَإِن جلت. عجیب شان سے کہا کہ ساری دنیا بھی زور لگا لے تو جو وہ عذاب آئے گا اسے کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہنچا دوں پیغام کہ کہیں وہ عذاب نہ آ جائے. ہر عذاب رک سکتا ہے, انکار ولایت علی کا عذاب رک نہیں سکتا. تو ملاحظہ فرما لیا آپ نے, کہیں قاریہ نہ آ جائے. اب میں یہ تو تمام
शारहीन की किताबों का मुताला करने के बाद मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, जितने भी शारह खुतबा गदीर के हैं उन सब ने यही लिखा कि कारिया से मुराद अजाब है। मैंने आज से कोई 10 साल पहले ये इज्जत हासिल की कि मैं ये देखूं कि लफ्ज कारिया क्यों यूज हुआ। आखिर अजाब के लिए तो लफ्ज अजाब भी आता है, साल साइलुन पे अजाबिन वाक़े, इसी अजाब के बारे में तो वो अजाब का लफ्ज है या अम्र का लफ्ज है, इज़ा जाअ अम्रुल्लाह, अजाब के लिए लफ्ज अम्र है, लफ्ज अजाब है, लफ्ज इकाब है, लफ्ज इताब है। सारे अल्फाज को छोड़कर अल्लाह के हबीब ने लफ्ज अल कारिया क्यों यूज किया? तो एक बात समझ में आई रिसर्च के बाद, और वो ये कि अल कारिया तो मल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ये अल कारिया का लफ्ज इस्तेमाल इसलिए अल्लाह के हबीब ने किया कि कहीं अल कारिया ना आ जाए। सिर्फ अजाब मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद ये है कि कहीं ऐसे ना हो कि इसी आज 18 ज़िलहज को क़यामत ना आ जाए। तवज्जो रहे, अजाब के लिए और लफ्ज है, कहीं अभी क़यामत ना आ जाए। तो अब बात समझ में आ गई। अल्लाह की मंशा ये है, अगर अली की विलायत है तो कायनात बर्दाश्त है, अगर अली की विलायत नहीं हमें कायनात की जरूरत नहीं। अभी कायनात को खत्म कर दो जिसमें अली की विलायत नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जाहिर है कि ये रिसर्च वर्क भी पेश होना चाहिए दुनिया के सामने, ताकि दुनिया को खुतबा गदीर के जो इक़्तिबासात हैं इनमें जो फ़ज़ाइल मौला कायनात छुपे हुए हैं वो भी वाज़ेह व आश्कार हो, और विलायत अली का स्टेटस भी लोगों को पता चलता रहे। विलायत अली ऐसी चीज़ है कि अगर वो न हो तो अल्लाह को इस कायनात का वजूद ही पसंद नहीं। हम अभी क़यामत ले आएंगे अगर अली की विलायत का ऐलान नहीं होता। पता चला कायनात का वजूद मरहून मिन्नत है विलायत अली का। अब वो हदीस कुदसी समझ में आती है। बात को जो नहीं समझ में आती इस तकरीर में समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ने जब कहा लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, अगर तुम ना होते मेरे हबीब तो अफलाक ना होते। अफलाक से मुराद कायनात, इससे मुराद सिर्फ फलक नहीं है, जमा है फलक की अफलाक, मगर इससे मुराद दरअसल ये है कि आसमान जो कहा जाता है ना कि आसमान हमारा दुश्मन हो गया, मतलब ये है कि ज़माना हमारा दुश्मन हो गया। अफलाक से मुराद कायनात है। अगर आप ना होते तो कायनात ना होती। अब ये तो हमेशा पढ़ा जाता है, अगला जुमला नहीं पढ़ा जाता, वो आज समझ में आ जाएगा। ऐ मेरे हबीब, अगर आप न होते तो कायनात न होती। अगला जुमला है हदीस कुदसी का, खयानत न कीजिए, क़त्अ बुरीद न कीजिए। यह गलत तरीका है कि अलस्तु औला को पढ़ना, मन कुन्तु औला को न पढ़ना, ला तक़रबु सलात को पढ़ना, व अंतुम सुकारा को न पढ़ना। यह क़त्अ बुरीद का तरीका ठीक नहीं। पूरी हदीस कुदसी पढ़िए, लौला का लमा खलक़तुल अफलाका, मेरे हबीब अगर आप न होते तो कायनात न होती। व लौला अलीयुन लमा खलक़तु का, और अगर अली न होते तो मैं आपको पैदा न करता। मुझे जाहिर है कि ये हुक्म आया है और वह अल्लाह की ज़ात ने
अल्लाह तबारक व तआला अल इस्मता ज़ामिन अल्लाह हो, अल्लाह ने जमानत दी है। जो तबारक व तआला है मुझसे वादा किया है, जमानत गारंटी, अल्लाह ने गारंटी दी है अल इस्मता, कि मुझे अगर अली की विलायत के बाद कोई छेड़ेगा तो उससे झगड़ा वो करेगा। इस इस्मत का माना यह है कि मैं प्री प्रोटेक्टेड हूं अल्लाह की तरफ से। अगर कोई लड़ाई करेगा अल इस्मता, मेरे अराउंड अल्लाह ने हिसार बांध दिया है इस्मत का, कि जो लड़ेगा आपसे उससे मैं लड़ूंगा। तो जो फरमाए, जो आपसे लड़ेगा उससे मैं लड़ूंगा। जो अली की विलायत की बाबत आप पर तनकीद करेगा उसका जवाब मैं दूंगा। मैं आपको इन लोगों के शर से प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ये अल्लाह ने मुझे प्रोटेक्शन दी है और वो प्रोटेक्शन देने के काबिल है। इसके बाद सरकार ने फरमाया कि जिब्रील आए हैं व युखबिरुनी, ये जिब्रील आकर खबर दे रहे हैं मुझे अन सलाम रब्बी, मेरे रब की तरफ से सलामती की। सलाम ये इस लफ्ज पे भी गौर करें, बाज़ औकात समझाना पड़ता है। देखिए, सलाम का मतलब होता है पीस, सलामुन अलैकुम मतलब ये है कि आप पर हमारी तरफ से पीस हो, सलामती हो, प्रोटेक्शन हो। कोई आज ही बल्कि आगा बैठे हुए थे रात को, हमारे मेयर ब्लूमबर्ग साहब की तरफ से आज नाश्ते की दावत आई थी और सलाम भी आया बाकायदा, वो हमें सलाम ही करते। ब्लूमबर्ग मुझे हमेशा अस्सलामु अलैकुम ब्रदर के साथ ही पुकारते जी, और मैं कहता हूँ वालेकुम सलाम या कस। उन्होंने कहा कज़ का क्या मतलब है? मैंने कहा भाई हम अहले किताब को कज़न कहते हैं, मुसलमानों को भाई कहते हैं। कज़न तो है ना, हम सारे जाहिर आपस में सभी कज़न हैं, अहले किताब जितने भी हैं, आदम की सब औलाद हैं। तो सलाम का मतलब है बेसिकली प्रोटेक्शन, सलामती, अमन, पीस। ये इस्लाम भी इसी से है, सलाम से। और सिल्म का लफ्ज़ भी यही है, उदखुलू फिस सिल्म काफ़तन, ऐ ईमान वालो सिल्म में दाखिल हो जाओ 100%। सिल्म यानी सलाम, सलामती में आ जाओ। सलाम यानी इस्लाम, इस्लाम के इजहार का नाम है सलाम। सलाम से इजहार इस्लाम होता है, वो इस्लाम सलाम वाला मजहब सलामती है। अच्छा, अल्लाह की ज़ात की तरफ से जिब्रील आए हैं और जिब्रील आकर कहते हैं अन सलाम रब्बी, कि मेरे रब की तरफ से सलामती है। वह हुवा सलाम, मेरा अल्लाह खुद ही सलामती है। अब ये जुमला क्यों कहा नबी ने, बताने की जरूरत क्या थी? कहीं और पूरी अहादीस में, हजार अहादीस में कहीं और क्यों ना कहा? ये अहले सुन्नत वल जमात के यहां अगर आप जमात की नमाज पढ़ें तो वो फौरन नमाज के बाद यही विर्द करते हैं, गदीर वाला, यही सलाम का विर्द करते हैं कि नहीं करते? यही कहते हैं हुव्वस सलाम। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी और जगह हुजूर ने सलाम का लफ्ज नहीं कहा कि मेरे रब की तरफ से सलाम आया। सलाम यानी सलामती, वैसे तो सलाम आता रहता है, सलामती आई है। एक बात समझाने के लिए कहा कि अल्लाह ने इसलिए मुझे खुद सलाम होते हुए सलामती की जमानत दी है कि मेरे हबीब, ना आप घबराए ना आपकी उम्मत घबराए, आप विलायत अली का ऐलान तो करें, सलामती जाने और हम जाने। अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया है कि अन अकूमा फी हाजल मशहद, मैं खड़ा हो जाऊं इस मजमे वाली जगह पर, और वह ओलेनल अबयज़ा वल अस्वदा, और हर एक सफेद और स्याह को ऐलान करके बताऊं। ऐलान होता है जो सब सुन ले,
नजवा होता है जो सरगोशी हो, अगर आप आपस में कान में बात करेंगे जो मुझ तक नहीं पहुंचेगी तो ये नजवा है। ऐलान ये होगा जो हमारे मज़हर आबदी साहब यहां से करेंगे, ये ऐलान होगा जिसे सब सुन लेंगे, वेब वाले भी सुन लेंगे कि ये ऐलान हो रहा है कि आज 11 बजे मसलन 11:15 बजे शब बेदारी है यहाँ पर यूथ के लिए। इसको कहते हैं ऐलान। मुझे हुक्म ये नहीं आया कि मैं अली की विलायत सरगोशी से कहूं। अल्लाह अकबर, समझे जरा, समझे। मुझे हुक्म ये आया है मैं ऐलान करूं। आप समझ में आई बात? अगर किसी फज़ाइल अली की मजलिस का ऐलान हो तो घबरा न जाइएगा, ये सुन्नत रसूल है, सीरत इलाहिया है। अल्लाह अकबर। क्या मैं ऐलान करूं? क्या हुक्म आया है मुझे? ऐलान क्या मैं करूं? यह हुक्म आया है कि अन्ना अली यब्ना अबी तालिब। बाज ने लिखा है ओलेना, बाज ने लिखा है ओलेमा। अगर वो भी हो जैसे मीम, बाज ने मीम लिखी है ओलेमा, उसका मतलब भी यही होता है। सुन लीजिए जरा, अगर ऐलान का लफ्ज हो बाज नुस्खों में, जो अरबी के नुस्खे हैं उनमें ज्यादा ओलेमा है। ओलेमा का मतलब ये होता है कि मैं उस वक्त तक ये ऐलान करता रहूं जब तक इल्म बन के इनके जहनों में दाखिल ना हो जाए। ये तो और ऊंचा लफ्ज है, ऐलान उससे भी ऊंचा लफ्ज है। ऐलान है, हमने ऐलान कर दिया, कोई सुने ना सुने हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐलान इसे कहते हैं कि हम इतना सुनाएं कि इल्म बन के जहन में महफूज हो जाए। पता चला विलायत अली सुनी सुनाई शय नहीं, इल्म का नाम है जो नबी दे और अल्लाह दिलवाए। क्या मैं नॉलेज इनके अजहान में दाखिल करूं? अन्ना अली यब्न अबी तालिब अखी व वलीयी व खलीफती मिन बादी। इस पैराग्राफ में ये 3 लफ्ज है कि ताकीक अली इब्न अबी तालिब मेरे भाई हैं। देखिए, जब हुजूर ने कहा ये मेरे भाई हैं, अगर कोई और भी भाई था तो खड़ा हो जाता। कोई समझ रहे हैं या नहीं? ये मेरे भाई हैं, ये मेरे वली हैं, ये मेरे खलीफा है मेरे बाद। अब मैं सवाल करता हूं, अखी भी साबित हो गया, विलायत भी साबित हो गई, खिलाफत भी साबित हो गई। तो जब विलायत और खिलाफत गदीर में, हुजूर के दौर में, हुजूर की जिंदगी में, आयत के साए में, जिब्रील की वही के साथ, जिब्रील की मौजूदगी में, शहादत रुबूबियत के साथ, नबी की पाक जबान से सहाबे किराम के मजमे में तय हो गई थी, तो फिर सकीफे की जरूरत क्यों पेश आई? मुलाजा फरमा रहे हैं आप? ये इक्तिबास से ये 3 चीजें यहां साबित हो गई। और फिर हुजूर ने ये भी कहा कि साल तो जिब्रीला आई यस्ताफेनी, मैंने जिब्रील से रिक्वेस्ट की कि क्या मुमकिन है कि मुझे माफ कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। आप क्या कहते हैं? विद योर ड्यू रिस्पेक्ट, कैन यू एक्सक्यूज मी? क्या आप मुझे माफ कर देंगे? मैं नहीं आ सकता यहां, मैं वहां नहीं जा सकता। मैंने जिब्रील से कहा इस पैगाम के आने के बाद। और फिर अजीब जुमला है,
کہ हबता, ये भी सुन ले, हबता इलैया जिब्रील मिरारन सलासन, जिब्रील एक मर्तबा नहीं, आया गदीर लेकर 3 मर्तबा आए। मैं बड़ा अरसा सोचता रहा 3 मर्तबा क्यों? क्योंकि जो 3 मर्तबा नबी काम कर दे वो बनता है सुन्नत मुअक्कदा। इसलिए भी 3 मर्तबा कहा कि नादे अली में भी या अली 3 ही मर्तबा है। विलायत अली की आयत में भी नुज़ूल 3 ही मर्तबा है, ताकि अगर अली का नाम 3 मर्तबा किसी मजलिस और महफिल में लिया जाए तो कोई एतराज ना करे। अल्लाह की ख्वाहिश ये है कम से कम 3 मर्तबा तो जिक्र करो। अल्लाह अकबर, 3 मर्तबा। मैंने जिब्रील जो 3 मर्तबा आए, 3 जगह, 3 मर्तबा, 3 जगह जिब्रील ने आकर ये आयत पहुंचाई कि अन अक़ूम फी हाज़ल मशहद, इस जगह, ये मशहद कहते हैं शुहूद की जगह। ये मशहद मुक़द्दस है ना, जहां सादात रिज़विया के जद्द आला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा सलामुल्लाह अलैह दफन है। इस मशहद को मशहद क्यों कहते हैं, कभी आपने सोचा है? मशहद कहते हैं जाए शुहूद, देखने की जगह। अगर इमाम जिंदा ना होते तो हम इमाम के मकबरे को मशहद ना कहते। ये दलील है कि इमाम हमारे जिंदा, शुहूद से वो शाहिद है। हम ज़ियारत पढ़ रहे हैं, हमारे इमाम हमें देख रहे हैं। मशहद और रासिल हुसैन, जहां हाजिर हुआ सर इमाम हुसैन का, जाए शुहूद रास इमाम हुसैन को कहते हैं, जहां सर इमाम हुसैन हाजिर हुआ। मशहद कहते हैं शुहूद की जगह, ये शहादत से। अच्छा, ये मशहद, तवज्जो रहे, मशहद क्यों कहा इसको? मैदान भी कह सकते थे, खुम गदीर उसका नाम है, मैदान कह देते, मैदान भी अरबी के लफ्ज है। शारे कह देते, सड़क के ऊपर। बड़े अल्फाज हैं, एक लफ्ज इमाम भी है, ओपन फील्ड को इमाम भी कहते हैं। यहां लफ्ज जो इस्तेमाल किया, मशहद क्यों किया? मशहद, अगर आपने ये नुक्ता समझ लिया तो आप दुआएं देंगे उम्र भर कि मशहद क्यों कहा। मशहद कहते हैं शहादत की जगह। फजाइल अली को शुरू किया शहादत रबूबियत से और खत्म किया 1,30,000 की शहादत लेकर, तभी तो मशहद कहा। इस पर नबी की भी शहादत है, उम्मत की भी शहादत है। अल्लाहु अकबर, मशहद। आप समझ में आई बात? हाँ, इसमें तो शहादत है, तो फिर कोई इनकार कैसे कर रहा है शहादत मौला कायनात का? आपके बुजुर्गों ने शहादत दी है, तभी तो यह मशहद बना है। मशहद जाए शहादत, जाए शहादत, जहां लोग शहादत दे, हाजिर हो, उसे कहते हैं मशहद। इस मशहद में, इस मशहद से हमने समझ लिया है शियों ने कि क्योंकि हमारे मौला की विलायत का पब्लिकली ऐलान मशहद में हुआ है, शारे की मर्जी यह है कि शहादत हो अली के नाम की कलमे और अजान के अंदर। अल्लाह अकबर, शहादत। मशहद शहादत से। अच्छा, क्यों मैंने माजरत तलब की, ये जरा सुन लीजिए, बहुत जबरदस्त ये पैराग्राफ है। क्यों मैंने, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, यहां पर लोगो, अय्युहन्नास, ऊपर कहा था माआशिरन्नास, वो जो पैराग्राफ उसमें कहा था माआशिरन्नास, यहां आके कहा
साल तो जिब्रीला अयस्ताफियनी अन ज़ालिका अय्युहन्नास, ऐ लोगो, मैंने जिब्रील से कहा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझसे ये ऐलान ना करवाएं। क्यों? इसकी इल्लत सुन लें ज़रा कि ऐलान क्यों ना करवाएं। नंबर एक, इल्लत नंबर एक, लिक़िल्लतिल मुत्तक़ीन, इसलिए कि इस मशहद में मुत्तकी बहुत कम है। भैया सारे हाजी बैठे हैं, खुदा समझे तो सही, सारे नमाजी बैठे हैं, सारे नेक बैठे हैं, कारियाने कुरान बैठे हैं। नबी कहते हैं मुत्तकीन कम है, तो जब मुत्तकीन कम है तो इमामुल मुत्तकीन की कौम कम ही होगी ना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर है? तो क्या कसरत के घुमंड दिखला रहे हो हमें? कसरत का क्या घुमंड दिखला रहे हो जब पहले दिन तय हो गया कि इस बड़े मजमे में मुत्तकी कम है। लिक़िल्लतिल मुत्तकीन, ये जो मैं पढ़ रहा हूं आपकी खिदमत में, अहले सुन्नत की किताबों से भी चेक करके पढ़ रहा हूं, उन्होंने सबने भी यही लिखा। अहले सुन्नत की किताबों में यही लिखा है जो रीजन मैं पढ़ रहा हूं कि क्यों मैंने माजरत की कि मैं बयान नहीं करता, मुझे माफ कर दें। क्यों? लिक़िल्लतिल मुत्तकीन, पहली वजह यह है कि मुत्तकी बहुत कम है। अब पता चल गया कि कसरत पे कभी ना जाना। वो इमाम का जुमला याद है, अबू बसीर से कहा था कि तुम्हारी आंख पलटा दे, हज पे शाबाश, कि तुम्हारे हम आपके जद नहीं तो कहा कि आपकी आंख पलटा दे, कहा पलटा दीजिए। जब पलटाई तो कहा सरकार वापस उसी नाबीनाई की तरफ पलटा दे। कहा क्यों? कहा हम हाजियों के लिबास में भेड़िए देख रहे हैं, खिंजीर देख रहे हैं, बंदर देख रहे हैं। आपने फरमाया हाजी बस उतने ही हैं जो खिंजीर नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क़िल्लतुल मुत्तकीन समझ में आ गई कि हर अमल के बावजूद, शहादतैन के बावजूद, हर फुरूए दीन पर अमल करने के बावजूद, हर नेकी के बावजूद इंसान मुस्लिमीन में आ सकता है, मुत्तकीन में नहीं आ सकता। मुत्तकीन में आना है, विलायत अली की जरूरत। ठीक है, ठीक हो गया जनाब। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। हर मोमिन मोमिना को अल्लाह हादसात ज़माना से महफूज फरमाए। अल्लाह आप टोरंटो वालों की ज़िंदगी दराज फरमाए, जो मुवालियान हैदर करार हैं और जिस जोश व खरोश से पूरी दुनिया के अंदर अशरा विलायत को सुना जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपने आखिरी जो चंद मिनट बाकी हैं उनमें मैं आपकी खिदमत में ये वजाहत ज़रूर आज कर दूँ कि लिक़िल्लतिल मुत्तकीन, इसलिए मैं ऐलान नहीं करना चाहता कि मुत्तकी बहुत कम है। दूसरी वजह ये और जबरदस्त है, लिक़िल्लतिल मुत्तकीन व कसरतिल मुनाफिकीन। अब समझ में आई विलायत अली? अल्लाह आपको सलामत रखे। अब समझ में आई बात, विलायत अली का ऐलान मुझे माफ कर दिया जाए। क्यों? मुत्तकी कम है, मुनाफिक ज्यादा। अब समझ में आई बात कि नबी की रफाकत मुनाफिकत से बचा नहीं सकती। समझे खुदारा भैया, नबी के साथ रहना अगर मुनाफिकत से बचाता होता तो अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक क्यों होता जो सुबह शाम हुजूर को मिलता? नहीं चाचा नहीं, रिश्तेदार नहीं, वो और दूसरा।
जी हाँ, इब्ने उबई, अब्दुल्ला इब्ने उबई, चचा तो है अबू लहब जिसे कोसना दिया है। जी हाँ, अबू जहल भी चचा नहीं, ये गलत फहमी हो जाती है, बल्कि मुझसे भी हो गई पाकिस्तान में एक दफ़ा, मैंने भी गलत पढ़ दिया। ज़ाहिर है उस वक्त नई नई खिताबत थी, तो जाफर भाई जैसे कोई साहब आगे बैठे थे, कहा साहिबजादे ज़रा पढ़ के आया करो। जी सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो जरा मुलाहजा फरमाते जाएं आप, किल्लत मुत्तकीन है गदीर के मैदान में, कसरत मुनाफिकीन है गदीर के मैदान में। भैया उनको डर टोरंटो वालों को थोड़ी था, हुजूर को। वो तो गदीर वालों का डर है भाई, जो सामने बैठे हैं उनका डर है। टोरंटो वाले थे कहां बेचारे कि उनका डर होगा, उनको डर था उनका जो सामने बैठे हैं। उनमें मुत्तकीन कम है, उनमें मुनाफिकीन ज्यादा है। अगला जुमला कहूंगा मेराज हो जाएगी। आपने कहा है ना शहनशाही खिताब है, आज की तकरीर शहनशाही हो जाएगी इस जुमले पे। व इदगालिल आसिमीन, मैं इसलिए नहीं चाहता ऐलान करूं कि ये जो मक्कार गुनाहगार बैठे हैं, लीजिए गुनाह जो मक्कार गुनाहगार बैठे, आसिम गुनाहगार, आसिमीन जमा है गुनाहगारों की। इदगाल मक्कारी, पता चला इबादत के बावजूद, रियाजत के बावजूद, हज के बावजूद, तौहीद और रिसालत पे एतकाद के बावजूद, कुरान की तिलावत के बावजूद, हर नेक अमल के बावजूद मक्कारी निकल नहीं सकती अगर अली की विलायत न हो। पैराग्राफ मुकम्मल कर दूं। चौथी वजह, वहियल मुस्तहज़ीना बिल इस्लाम, मैं इसलिए माजरत चाहता हूं कि मुझसे ऐलान न करवाया जाए, इसलिए कि ये इस्लाम का तमस्खुर उड़ाने वालों के हीलों की वजह से। भैया ताल्लुक क्या है इस्लाम के साथ? बात अली की विलायत की है, और हुजूर कह रहे हैं कि ये इस्लाम का जो तमस्खुर उड़ाते हैं ना, अल्लज़ीना वसफ़हुमुल्लाहु फी किताबिही, ये वो इस्लाम का तमस्खुर उड़ाने वाले लोग हैं, मजाक उड़ाने वाले लोग, जिनकी तारीफ की है अल्लाह ने कुरान में इन अल्फाज के साथ कि यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम। निशानी ये है इस्लाम का तमस्खुर उड़ाने वाले की कि जो जबान से वो कहता है जो उसके दिल में नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ये मैं आपको समझा दूंगा एक मिसाल से, बस ये यहीं पर तकरीर आज रुक जाएगी। एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। हो गया आधा घंटा लेट नाइट भी पढ़ना, तो बस मैं चाहता हूं 1 घंटा ही ड्यूरेशन रखूं ताकि आप इंशाअल्लाह खस्ता भी ना हो। ये सुन लीजिए, मगर ये 5 मिनट अभी बाकी है। तो जो दिल में हो वो जबान पे न लाए,
جو زبان پہ لائے وہ دل میں نہ ہو. ہمارا یونیورسٹی کے زمانے میں ایک دفعہ الیکشن ہوا, اس میں ہمیں غلطی سے لوگوں نے بھڑکا کے کھڑا کر دیا کینڈیڈیٹ, حالانکہ ہم اس فن کے آدمی کبھی رہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے لوگوں کی شر سے. خیر انہوں نے کر دیا اور ہم بھی پکے ہو گئے, ہمیں بھی ذرا چودراہٹ کا شوق ہو گیا, چلو ہم الیکشن ہو سکتا ہے جیت ہی جائیں, اور اتفاق سے الیکشن جیت بھی گئے بہت زبردست. اور اب نے ہمارے مخالف کو بڑی مار پڑ گئی بیچارے کو. وہ ہمارے مخالف آئے ہمارے گھر, یعنی ہمارے وہی روم میں, اور آ کر انہوں نے ہمیں مبارکباد دی. ہم نے کہا آپ یہ صرف اتنا بتا دیں کہ یہ دل کی مبارکباد ہے یا زبان کی؟ انہوں نے کہا زبان کی. مجھے ایک اور صاحب یاد آ گئے جنہوں نے بخن بخن تو کہا تھا, سمجھے ہیں یا نہیں؟ اب منافق اسے کہتے ہیں زبان سے وہ کہے جو اس کے دل میں نہ ہو. یہ قرآن کی نشانی ہے. وہی ہوتا ہے اسلام کا تمسخر اڑانے والا. یقولون الذین یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم, زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. زبان جہاں دل سے الگ ہو وہاں استہزاء اسلام ہے, مذاق ہے اسلام کا. اب سمجھ میں ایک بات آ گئی کہ لاکھ اسلام کے دعوے کرتے رہو, اسلام کے ساتھ مذاق کرتے رہو گے, سیریس تب ہوگے جب ولایت علی آئے گی. اللہ اکبر. پیراگراف مکمل ہوا. یحسبونہ حینا وہو عند اللہ العظیم. سبحان اللہ. یہ علی کی ولایت کو کم سمجھتے ہیں. سمجھے ذرا کیا کہنا. نبی بھی کیسے بھگو کے یہ علی کی ولایت کو حین سمجھتے ہیں, کمزور. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. علی کی ولایت اللہ کے پاس عظیم ہے. جو علی عظیم ہے اس کے پاس ولایت علی عظیم ہے. بس اسی طرح آپ وقت پہ تشریف لاتے رہیں تو میں ہر روز یہ سعادت حاصل کروں کہ اس خطبہ غدیر کو انشاءاللہ اس عشرے میں مکمل کر دوں. 35 کے 35 جو معاشر الناس ہیں وہ سارے کے سارے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آج ایک معاشر الناس ابھی تک آیا ہے, دوسرا انشاءاللہ کل آئے گا. اور آج جی انشاءاللہ آئیں گے. بعض چھوٹے چھوٹے, بعض بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں, بعض بڑے ہیں. یہ ذرا پہلا جو ہے بڑا ہے, جیسے وہ پہلا سورہ چھوٹا ہے پھر اس کے بعد بڑا ہے. بقرہ یوں سمجھ لیں کہ آج بقرہ ختم ہو گئے. ہم ایک جگہ پڑھ رہے تھے, ہم نے کہا کہ آج بقرہ ختم ہو گیا, انہوں نے کہا دمبا کب ختم ہوگا. ہم نے کہا بھئی بقرہ ہے بکرا نہیں ہے. غلط فہمی ہو جاتی ہے. خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کے پاس عظیم نعمت خدا ولایت علی موجود ہے. بہت خوش قسمت ہے. اسی کی قدر کیجیے. اسی کے عوض میں ساری زندگی گناہ نہیں کرنا کہ تیری کرم نوازی ہے, تم نے علی والا پیدا کیا ہے. اگر دشمن علی کے گھر پیدا کر دیتا تو ہم تیرا کیا بگاڑ لیتے. تیری کرم نوازی ہے, تو نے علی والوں کے گھر میں پیدا کیا ہے. تو نے گاڈ گفٹڈ اگر ولایت علی دی ہے تو ہم بھی انشاءاللہ عمر بھر علی کی وجہ سے تقوی اور پرہیزگاری سے گزارتے ہیں. اور آج ہمارے بھائیوں نے مرثیہ پڑھا علی اکبر کا, تو میں بھی ذکر کروں گا علی اکبر کا. کڑی الجوان بیٹا میرے مولا کا. یہ عام لوگ کہتے ہیں یوسف ثانی, تو ہمارے ایک مجتہد نے منع کیا تھا
کہ یوسف ثانی نہ کہو. علی اکبر یوسف ثانی نہیں ہے. ہاں جو ہو بہو شکل پیغمبر ہو. پیغمبر کی تو ایک ادا کا نام یوسف ہے. ہو بہو نبی کی شکل تھے علی اکبر. اور اتنے پیارے تھے مولا کو کہ کسی شب میں بچپن میں جب علی اکبر پیدا ہوئے تو جناب لیلا کی روایت ہے کہ کسی شب میں تہجد کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت نہ کی. رسول سمجھ کر, شبیہ رسول سمجھ کر, بیٹا بھی تھا. اور عرب کا ایک دستور الگ ہے, ہمارا الگ ہے. ہمارے ہاں اگر بچہ ہو تو ہم گفٹ لیتے ہیں. عرب کے ہاں دستور یہ ہے کہ وہ تحفہ دیتے. جب یہ فرزند پیدا ہوئے تو حسین ابن علی صبح سے لے کے عصر تک اپنے خزانے کو خالی کرتے رہے. حصے کی بہن اس وقت آئی عصر کے وقت جب خزانہ خالی ہو گئے. حسین ابن علی نے خزانے کی طرف دیکھا, کچھ نہ تھا. اکبر اٹھایا, زینب کی آغوش میں دے دی. یہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ زینب نے پالا تھا, وہ یہ وجہ ہے. علی اکبر رات کو رہتے تھے اپنی ماں کے پاس, دن بھر رہتے تھے سیدہ زینب کے پاس. میرے عزیزو, یہ مختار نے جب انتقام لیا تو جب بھی کوئی قاتل پکڑ کے آتا تو اس سے مختار کہتے کہ تم مجھے کربلا کا واقعہ سنا دو. اگر تم مباشرتاً قتل حسین میں شریک نہ تھے تو تمہیں رعایت ملے گی, اگر شریک تھے تو تمہیں قتل کیا جائے گا اس واقعہ کے بعد. ایک راوی ہے یزیدی فوج کے, وہ مباشرتاً قتل حسین میں شریک نہیں تھے. جب وہ پکڑ کے لایا گیا راوی تو مختار نے پوچھا, ابو الخنوق یہ بتاؤ کہ کربلا کے جوانوں میں سے میرے مولا حسین کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ ابو الخنوق نے کہا عباس اور علی اکبر. کہا ان دو میں سے زیادہ پیارا کون تھا؟ کہا علی اکبر. کہا کوئی دلیل ہے؟ کہا دلیل یہ ہے مختار, جب تیرا مولا کسی جوان کو بھیج چکا ہوتا تو تیرا مولا خیمے کے باہر دعا کرتا کھڑا رہتا, جوان کی سواری چلی جاتی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کڑیل جوان علی اکبر کو بھیجا نا, جیسے جیسے اکبر کا گھوڑا دوڑا ویسے ویسے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے بوڑھا باپ دوڑا اور یہ کہتا جاتا تھا محلن محلا یا علی یا اکبر ذرا رک جا. اللہ اکبر. جب حسین ابن علی پہنچے نا تو کہتے اکبر اپنے گھوڑے کا رخ رکھنا میدان کی طرف, جب تک میں تمہیں نظر آتا رہوں اپنے چہرے کا رخ رکھنا میری طرف, تاکہ میں بار بار تمہیں دیکھتا رہوں. اللہ اکبر. یہ حمید ابن مسلم کی روایت ہے, یزیدی فوج کا راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی جوان نکلتا تھا سادات کے خیموں میں سے تو قنات کا پردہ ایک مرتبہ اٹھتا اور پھر گر جاتا. کہتا ہے میں نے گنا, جب اکبر نکلے تو 18 مرتبہ قنات کا پردہ اٹھا بھی گرا بھی. مجھے نہیں معلوم اندر خیموں میں کیا ہو رہا تھا, مگر میرا دل یہ کہتا ہے شاید جب اکبر نکلنا چاہتے ہوں گے کبھی پھوپھی دامن تھام لیتی ہوگی, کبھی ماں دامن پکڑ لیتی ہوگی, کبھی بہنیں دامن تھام لیتی ہوں گی. اور میں نے یہ روایت دیکھی ہے کہ جب بیویاں اکبر جب نکل رہے تھے تو زندہ اکبر کو کھڑا کیا حلقے میں اور 64 مزدور نے ماتم کیا, اور ہر بیوی کا ایک جملہ تھا ارحم غربتنا یا علی, اکبر ہماری غریبی پہ رحم کر. اجرکم علی اللہ. میں نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ علی اکبر پہلے شہید ہیں. بعض روایتوں میں بھی لکھا اول قتیل کربلا, مگر بعد میں نے تحقیق کی کہ علی اکبر علی اصغر سے پہلے آخری شہید ہے. کیوں؟ اس کی چند وجوہات. اکبر نکلنا چاہتے تھے, سب سے پہلے اکبر ہی شہید ہونا چاہتے تھے, مگر میرے مولا کے چاہنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جب تک اکبر زندہ ہے مولا کو ایک ڈھارس. سبحان اللہ, کیا وفات تھی اصحاب الحسین کی. اور دوسری وجہ یہ کہ کربلا میں مرنا آسان تھا,
अल आतश की आवाजें सुन के जीना मुश्किल था, तो जिसमें ज्यादा सब्र था उसे आखिर में भेजा गया। रावी ने लिखा कि अली अकबर ने वो राजिज़ पढ़ा जो अबुल फाजिल ने भी ना पढ़ा। फरमाते थे हल मिन मुबारिजिन, हल मिन मुकातिलिन युकातिलुनी, हल मिन मुबारिजिन युबारिजुनी, हल मिन बत्तालिन। अल्लाह अकबर, है कोई तुम में बहादुर, है कोई तुम में जंगजू, है कोई तुम में सूरमा? ये रजिज़ किसी और ने क्यों ना पढ़ा, ये सिर्फ अकबर ने क्यों पढ़ा? उसकी वजह समझ में आती है। अकबर ये चाहते थे सारे सूरमाओं को मार के जाऊं, सारे जंगजुओं को मार के जाऊं। अभी थोड़ी देर के बाद जब मेरा थका हुआ बाबा निकले तो मेरे बाबा को तकलीफ ना हो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अकबर लड़ रहे थे, अकबर लड़ रहे थे कि हुसैन इब्न अली खैमे में आए। अकबर की मां को बुलाया और कहते हैं अकबर की मां, मेरे नाना का यह हुक्म था कि जवान बेटे के हक में बूढ़ी मां की दुआ जल्दी कबूल होती है, एक मर्तबा दुआ करो मेरा अकबर वापस आ जाए। कहा मौला उसकी वजह? कहा जितने मारने वाले हैं पानी पी के आए हैं और मेरा जवान अकेला भी है, प्यासा भी है। एक मर्तबा मुअज्जमा ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी और आसमां की तरफ रुख करके अजब जुमला कहा, या रात यूसुफ इला याकूब, या रात इस्माइल इला हाजरा रुद्दबनी इलैया। याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, हाजरा से इस्माइल को मिलाने वाले, एक मर्तबा मेरे बेटे को वापस ला। ये कैसे मुमकिन है फातिमा की बहू दुआ करे और कबूल ना हो? आज मैं मसाइब वो पढ़ना चाहता हूं कि आज बीबी लैला मेरे आपके लिए और बानियान मजलिस के लिए दुआ करे, वो मसाइब पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। आए हैं अली अकबर, आए आकर कहते हैं कि बाबा अल अत्शु कद कतलनी वसिक़लुल हदीद कद अजहदनी। बाबा ये जो मेरे बदन पे हथियार है ना, इनकी वजह से आबले पड़ गए हैं, जबान खुश्क हो गई है। हल इला शुरबत मिनल माए सबील, क्या एक घूंट पानी मिल जाएगा? अल्लाह आपको ले जाए करबला, जिंदगी का एक अशरा मुहर्रम का करबला में जरूर करना। आज भी जब असरे आशूर होती है, 40 जवान बनी असद के अपने हाथ में जाम लेते हैं, जाम में शरबत ठंडे डालते हैं और अकबर की जरी का तवाफ करके कहते हैं, अकबर जब तूने बाबा से मांगा तेरा बाबा न दे सका, ये गुलाम आए हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके जवानों की जवानियां सलामत रखे, अल्लाह आपके बच्चों की जिंदगियां दराज करे। बस मेरे अजीजों, हुसैन इब्ने अली का फर्जंद सीने में नेजा खा के ज़ीने आसफ को छोड़ने लगा। यहां 2 जुमलों की जहमत दे रहा हूं। अरबाब मकातिल लिखते हैं कि ना अब्बास ने मौला को मदद के लिए पुकारा, ना अकबर ने बाबा को मदद के लिए पुकारा। ये दोनों समझ गए थे कि अब गरीब मदद के काबिल नहीं रहा। एक वजह और मैंने अरबाब मकातिल की देखी, हर शहीद ने मौला पर सीधा सलाम किया, अलैका मिन्नी सलाम, मगर वाहिद अली अकबर है जिन्होंने अलैका मिन्नी सलाम कहा, अस्सलामु अलैका नहीं कहा, उल्टा सलाम किया। मैंने आयतुल्लाह उज़्मा शेख बशीर हुसैन किबला से पूछा था कि किबला इसकी वजह क्या है? पहले तो रुख किया करबला का, देर तक रोते रहे, बार बार कहते थे वाह अकबरा, बार बार कहते वाह अलिया, वाह हुसैना, और फिर उसके बाद कहते हैं मुझसे शेख, असल बात यह है कि अगर शरीयत मोहम्मदी में सीधा सलाम किया जाए अगले पे जवाब वाजिब होता है, और अगर खुद से उल्टा सलाम कर दिया जाए जवाब साकित हो जाता है। इसलिए भी कड़ियल जवान बेटे ने हुसैन पर उल्टा सलाम किया, न मालूम मेरा बाबा जवाब भी दे सके या न दे सके, इसलिए कहा अलैका मिन्नी सलाम। अल्लाहु अकबर। मौरिख ने लिखा कि हुसैन इब्न अली बड़े बहादुर थे, बड़े शजा थे। जब भी कोई जवान गिरता था ना, उकाब की तरह
या शेर की तरह जुल्फ़िकार हमायल किए हुए, अलम पकड़े हुए, घोड़े पे जाते थे, जौलान देकर एक हाथ से लाश उठाते और वापस ले आते। मगर जब जवान बेटे ने पुकारा, जानू बजानू, बाजू बाजू, पिदर बर नाश पिसर रसीद, ऐसे चले जैसे छोटा सा बच्चा चलता। और मुझे इजाजत दे अरबाब आज़ा, माशाअल्लाह बड़ी बुकाएं, आहें बुलंद है, बड़ी बुका बुलंद है, इस्तिजाबत दुआ का वक्त है, अल्लाह मुरादें पूरी करे बानियान की, शिरकत कुनिंदगान की। एक जुमले की इजाजत दे दे, आज मैं पढ़ दूं कि कितनी मर्तबा गरीब ज़हरा अपने बेटे की लाश पे जाते हुए गिरे हैं। तो मैंने अरबाब मकातिल के जुमले गिने हैं, 80 मर्तबा मेरा मौला 80 मर्तबा गिर गया, आखिर पहुंचे, लाश उठाई, लाश खैमे में ले आया। बस तवील अहमद ने एक का एक जुमला और कहना। हमारे मजहब के एक मुज्तहिद थे आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा। सबसे पहले ये जुमला मैंने उनसे सुना था जो आप पढ़ने जा रहा हूं। मैं अपनी मां के साथ मुहाजिरीन के इमाम बारगाह भक्कर में गया था। मुझे याद है आज भी, हमारे मोहल्ले से, सादात का वो मोहल्ला था, उस मोहल्ले से हर बीबी की आवाज सारी रात आती रही, हाय अकबर। सिर्फ वो जुमला पढ़ के अपनी बहनों की नजर, अपने भाइयों की नजर करके इजाजत लेता हूं। वो जुमला ये था कि जब हुसैन इब्ने अली अकबर की लाश उठा के ले आए तो कहा बहन से कि जरा अपनी भाभी को बुला लाना। बीबी ज़ैनब ने जनाब फिजा से कहा, अम्मा फिजा, मेरे अंदर हिम्मत रही कि मैं लैला को बुला के लाऊं, आप जाएं लैला को बुला के लाएं। फिजा कहती है, मैं जो आऊं तो क्या देखूं कि कनाते खैमा पे अकबर की मां ऐसे हाथ मार रही है जैसे नाबीना मारते हैं, जैसे कि आंखों की बिनाई ना हो। मैंने पूछा बीबी क्या हुआ? कहा जब से मेरा अकबर गिरा अम्मा फिजा मेरी आंखों की बिनाई खत्म हो गई। फिजा पकड़ के ले आए, अल्लाह अकबर, पकड़ के ले आए। अकबर की छाती से खून का चश्मा जारी था। मां ने चुल्लू भरा, बस देखना मेरी तरफ अगर मातम करना है। मां ने चुल्लू भरा और अपने सफेद बालों में सर में हिना किया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने बीबी लैला का दामन पकड़ के कहा, बीबी क्या कर रही हो? बीबी कहती है, मौला मैंने मन्नत मानी थी जब मेरा अकबर सेरे पहनेगा मैं अपने सर के बालों में रंगे हिना करूंगी। मुझे नहीं मालूम था अकबर के सीने के खून से मुझ ज़ईफ के सरों पे रंगे हिना लगेगा। मातम हुसैन। या हुसैन 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 या उजड़ा हुआ है काफिला और शाम का जिंदा, उजड़ा हुआ है काफिला और शाम का जिंदा, उजड़ा हुआ है काफिला और शाम का जिंदा, उजड़ा हुआ है काफिला और शाम का। बैठा है जो
خاک پہ بیٹھا ہے جو خاک پہ سجاد ہے دربان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام بے ہوش تڑ پہ ساجدین طاق و سلاسل اے جبین گھبرا گئی پر دانشی مر جائے نالا گر کہیں سجاد تیرے درد و غم سجاد تیرے درد و غم کیسے کروں بیان اجڑا ہوں اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام زینب کے سر میں ہے لہو سجاد نے کی گفتگو مشکل کشا کی آبرو لے کے نہ جا در بار تو بھولا بتا اے شمر کیوں بھولا بتا اے شمر کیوں شہزادیوں کی شان اجڑا قافلہ اور شام زندان اجڑا ہوا تاریکی زندہ کی تھی رات روشن نہ تھا کوئی دیا زینب نے روکے کی دعا ہے وارث زو سما جس حال میں بھی تو رکھے جس حال میں بھی تو رکھے تیرا ہے احسان اجڑا قافلہ اور شام کا زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ زیر تشت جو ہے سر پڑا یہ ہے بوسہ گاہ مصطفیٰ میں ہوں انما یرید اللہ مجھے کر دیا ہے بیریدا جو بہ رہا ہے تشت سے جو بہ رہا ہے تشت سے ہے خون عمران اجڑا قافلہ اور شام کا زندان اجڑا چھینو سکینہ سے نصر آرام آیا لمحہ بھر روتی رہی پورا سفر کہتی رہی ہاں اے پیدر مجبور قیدی کی بہن مجبور قیدی کی بہن دو پل کی ہے مہمان اجڑا ہے قافلہ اور شام زندان اجڑا ہوا ہے قافلہ اور شام یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مومنین 11 بجے تک انشاءاللہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگ تھوڑا بریک لے لیں اور ٹھیک 11 بجے انشاءاللہ پروگرام شب داری کا شروع ہو جائے گا. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم سائر شہداء کربلا خصوصاً سیدی مولائی ابو الفضل العباس
ابن امیر المومنین جمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم من الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن یا علی مسردا، روحی و جسمی لک الفدا، کن شفیعنا شفیع والدنا فی یوم الجزا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتنة الزمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات.